بلیک بک، گڈ، جی سر، اڑیال، باقی یہ آئیبیکس، جی سر، چنکارا، یہ پوما، بلیک پینتھر، یہ فاکس ہے، جی سر، سنو لیپرڈ، ہاں، یہ ایگل، مارخور، آئیبیکس، سامبر، گڈ، آئیبیکس، ماؤنٹین آئیبیکس جو گلگت اور چترال کے پانا پہ ہوتا ہے، پیچھے ڈکس ہیں. میں تھوڑی بات کر لوں سر؟ جی 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 تھی وٹھ. السلام علیکم دوستو. اج اسی تمام خوشی کی گل ہے ٹنڈو قدم کے بھر میں اصو سائیں خاص طور پہ جو یاتر سنجاتر شخصیت سائیں کیپٹن جمیل صاحب جو ہے ان جو فارم سے موجود ہیں. سائیں اصو ان فرزل اصل موجود ہے جتنے جو ان کے شکار کے حوالے سے یا تاریخی حوالے سے ثقافتی حوالے سے جو شیوں موجود ہیں ان سے آصف صاحب بریف کرے تو سائیں یہ جو بتا جو یس بھائی کس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح میوزیم ہو، آپ کو اس طرح کا خیال کیسے آیا، ان چیزوں کو آپ نے کس طرح اس کو جو ہے سمجھا؟ یہ میوزیم تو نہیں، یہ تو کافی روم آپ اس کو بولیں. جی سر. جتنے بھی شکار ہوئے ہوئے پرندے ہیں ہاں، اس کو یہ ٹیکسی جرنلسٹ کہلاتے ہیں، اس کو ہم اسٹف بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم نے اس کو پرزرو کیا ہے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں یہ ہرنوں کی الگ الگ ورائٹی ہے. ایک مارکور ہے، آئیبیکس ہے، سامبر ہے، گڈ ہے، آئیبیکس ہے. یہ جو سلاٹ والا ہے یہ ماؤنٹین آئیبیکس کہلاتا ہے. جی سر. یہ ایگل کی ورائٹی ہے، سنو لیپرڈ ہے، بلیک پینتھر ہے، اور یہ نیچے پوما ہے، اور یہ پھر 5-6 قسم کے یہ ڈیئر کی ورائٹیز ہیں. اس میں آئیبیکس ہے، چنکارا ہے، واٹر بگ کہلاتا ہے، یہ بھی ایک ہرن کی قسم ہے، سامبر، آئیبیکس. یہ کالا ہرن ہے جی سر. جس کو بلیک بگ کہتے ہیں. یہ بھی ہمارے بھالپور اور لال سوہانا بھالپور میں جو ہے ادھر بہت زیادہ یہ پائے جاتے ہیں ڈیزرٹ ایریا میں. یہ اڑیال بھی کہلاتا ہے، یہ گڈ بھی کہلاتا ہے. کیٹسر رینج میں کافی پایا جاتا ہے. یہ جو عربی شکار کرتے ہیں یہ وہ ہے، ساتھ میں مور ہیں، پیرٹس ہیں، تلور، اس کو تلور بولتے ہیں، اور عربی جس طرح فیلکن کے تھرو اس کو شکار کرتے ہیں تو وہ دکھایا گیا ہے. صحیح. اس کی جو یہ ساری کلیکشن ہے یہ کلیکشن آپ کے والد صاحب کے وقت کی ہے، یہ کلیکشن یہ یہاں پہ کس طرح یہ کلیکشن چیزوں کی حاصلات کیسے ہوئی؟ جی یہ والد صاحب کے زمانے سے کافی پرانی بھی ہیں، ان میں کچھ نئے بھی ہیں، کچھ دوستوں نے شکار کیا ہے اور اس کو پھر ہم نے پرزرو کیا اس طرح. صحیح. بہت افریقن لائن، اور یہ بھی ایگل کی ورائٹی ہے. اور یہ فاکسز ہیں، امریکن فاکس کہلاتے ہیں، وائٹ میں، بلیک میں، براؤن میں. یہ جو سر گنس لگی ہوئی ہے، گنس کوئی تاریخی ہسٹوریکل ہے؟ یہ کچھ پرانی تھی، والد صاحب نے لگوائی تھی. ہاں. تو ابھی پرانی کچھ ہیں اس میں لگی ہوئی ہیں. اور جو سر مختصر طور پر آپ کے جو بڑے تھے الحمدللہ وہ اس کی پاک آرمی کے حوالے سے اس کی بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے. یہ میرے دادا مائگریٹ کر کے آئے تھے. دادے کا نام سے دادا صحیح تھا؟ فاصل ہدا. فاصل ہدا. یہ حیدرآباد دکن سے مائگریٹ کیا تھا اور وہاں پہ یہ لیفٹنٹ کمشنر تھے. پھر جب یہاں پر آئے پارٹیشن کے بعد. سر اگر اس طرح ہم پوچھا جائیں تو یہ متحدہ ہندوستان تھا تو آپ کے آبا و اجداد پہلے کہاں پہ رہتے تھے، پھر یہاں جس طرح آئے اور اس طرح جس میں آرمی میں اس نے جو بہت سے بڑے عہدوں پہ یہ رہے، تھوڑا اس کا تفصیل ہو جائے. جی میرے دادا کے کزن تھے، وہ چیف سیکرٹری تھے نظام دکن کے. جی سر. تو پارٹیشن کے بعد حیدرآباد دکن جو چاہتا تھا وہاں کے نظام تھے کہ پاکستان میں شامل ہوں. جی سر. لیکن ان کی جغرافائی پوزیشن ایسی تھی کہ وہ پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتے تھے. پاکستان تو آزاد ہو گیا 1947 میں، لیکن 1948 میں ہندوستان کے فوجیوں نے حیدرآباد دکن پر قبضہ کر لیا. تو جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو پھر ہمارا جو خاندان ہے وہاں سے آخری فلائٹ وہاں سے
हैदराबाद दक्कन के एयरपोर्ट से उड़ी और हम कराची लैंड किए। तो 70-80 लोग थे हमारे फैमिली के। उसमें आपके वालिद साहब थे? जी मेरे वालिद थे। हाँ। अच्छा, मेरे दादा और उनके भाई निज़ाम ने उनको भेजा था सीरिया, ताकि वहाँ की जो सीरिया के मुसलमान हुक्मरान थे उनसे बात करके वो प्रेशर करें इंडियन गवर्नमेंट को कि हैदराबाद दक्कन को शामिल करें पाकिस्तान में। जी। इसी तरह उन्होंने अलग अलग निज़ाम ने वक्त भेजे थे मुसलमान मुल्कों में, जी सर। सीरिया, इराक, ईरान, लेकिन वो हो नहीं सका। तो जब हम इधर आए तो मेरे इधर नाना थे कोर्ट कमिश्नर कराची में। नाना का नाम? यकीन अहमद। यकीन। तो वो कोर्ट कमिश्नर थे कराची में। लालाजार पुराना इलाका है, वहाँ पे उनकी बड़ी घर था। तो हमारी फैमिली वहाँ पे उन्होंने अपने पास आकर रखा, और फिर वहाँ से फिर जो है मेरे जो चचा जो फिर उन्होंने पढ़ा, मेरे वालिद सबसे बड़े थे, उन्होंने यहाँ ज़मींदारी शुरू की। और उनके बाद डॉक्टर शकील वो इंग्लैंड में थे, और फिर जनरल वकील वो फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की, और 1965 की 1971 की जंग भी लड़ी उन्होंने। और 1965 में जो थर के एरिया में मुनाबाव पे कब्जा किया था, उस ज़माने में वो कैप्टन थे। ये जो आप खास बात बता रहे हैं, जिनमें हुर मुजाहिदीन भी उनके साथ थे, तो उन वक्त आपके चाचा और वालिद साहब उसको थोड़ी ब्रीफली बताएं। जी, तो वो चचा हिस्ट्री बताते हैं कि मैं, क्योंकि उनका बचपन इधर टिलवाड़ा में गुजरा है, तो जब वो जंग छिड़ी तो इनकी ड्यूटी इस तरफ थर के बॉर्डर पे हुई, और जो इनकी यूनिट है तो ये इन्होंने जाकर कब्जा किया मुनाबाव, और इंडिया के अंदर जाकर वो मुनाबाव का शहर कब्जे में ले गया। जी। तो एक दो छोटी मोटी वो हिस्ट्री बताते हैं कि जब हुर मुजाहिद हमारे साथ होते थे, हाँ। तो सीनियर अफसर्स बोलते थे कि ये बेचारे सीधे साधे लोग, तो लड़ने में तो हम फौजी हैं, तो ये हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। तो चचा ने फिर वो हुर मुजाहिदों से बात की, उन्होंने बोला कि जी हम तो एक पैरी हम बड़े अच्छे हैं, आप अपनी गाड़ियाँ जो है सीधे जीपों पे चला कर लाएँ टायरों पे, तो हम बता सकते हैं किस गाड़ी की है, कौन सा टायर है। तो वो फिर एक ब्रिगेडियर साहब से कहकर गाड़ियाँ और ट्रक उन्होंने वहाँ पे क्रॉस करवाई, और उन गाड़ियों को छुपा दिया, और फिर उनसे बोला कि भाई ये बताएं ये गाड़ी का कौन सा निशान है। तो उन मुजाहिदों ने तो वो पूरे बिल्कुल एग्जैक्ट वही गाड़ी बता दी कि इस गाड़ी का ये निशान है, क्योंकि वो उस इलाके के लोग हैं, वो रहते उधर ही हैं। और फिर पानी किधर तलाश करना है, पानी की अगर कोई दिक्कत हो जाए, कोई कमी पेशी हो जाए जंग के ज़माने में, तो ये सब चीज़ें जो है बड़ी काम की। ना, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि 1965 में पाक फौज के साथ हुर मुजाहिदों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि वो उस इलाके के पेरी थे, उस इलाके के वो जांचने वाले थे, चीज़ों को उनको पता था। तो वहाँ पे हमें बहुत बड़ी कामयाबी हुई। और बाद में जो है पाक फौज ने पीर साहब का शुक्रिया भी अदा किया, और हमेशा फिर पीर साहब ने पाक फौज का हमेशा साथ दिया। आपकी फैमिली ने पीर साहब के यहाँ उस वक्त हुर मुजाहिदीन का जो दौर था जंग के दौरान, उस वक्त भी साथ है, इसी वक्त भी आपकी साहब की उस शफकत की बात करते हैं। जी। तो इसके साथ कितनी करीबी ताल्लुकात है? जी, अब उनके मौजूदा पीर साहब के बच्चों के साथ सैन उमर शाह साहब, राशिद शाह साहब मेरे इधर फार्म पे भी आए, उन्होंने ये देखा भी है। और उमर साईं तो अक्सर काफ़ी दफ़ा मेरे पास आए हैं, और उनको एग्रीकल्चर का बड़ा शौक़ है। जी। और ख़ासतौर पर मैंगो के हवाले से मुझसे बातचीत भी होती रहती है, डिस्कस भी करते रहते हैं। और राशिद साईं से भी काफ़ी मुलाकात है, वो भी इधर मेरे पास माशाअल्लाह हाजिर होते हैं। सही, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। आपका ये इतनी अच्छी जो आपने चीज़ें रखी हुई हैं, इन सब को देखकर हमें खुशी हुई। अल्लाह करे आप कायम और दायम और खुश रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।